प्रोग्राम गुरमत विचार विच देश अते विदेशों की समूह साध संगत का स्वागत है। साध संगत जी, जिस तरह आप जी जानते हो कि इस प्रोग्राम विच असीं वख-वख गुरमत के विद्वानां नूं लिया के आप जी दे रूबरू करते हाँ अते उन्हां नाल असीं करते हाँ गुरमत विचारां दी सांझ। साडे अज दे इस प्रोग्राम विच पहुंचे हुए हन सिख धर्म के बहुत ही सुलझे हुए विद्वान वीर भुपिंदर सिंह जी USA वाले, ਜਿਹੜੇ कि बड़े ही सुलझे तरीके दे नाल नौजवान विद्यार्थियों नूं गुरमत की सिक्ख्या दे के सीधे राह ते ला रहे हैं ते गुरसिੱਖੀ जीवन किस तरह जिउणा है इस दियां अपने गुरमत विचारां दे विच संगतां नूं सेधां दिंदे हन। इस दे नाल ही दूसरे मेरे नाल बैठे हुए वीर जी हन सरदार महेंद्रपाल सिंह जी, जो लिविंग ट्रेजर ट्रस्ट नूं वर्ल्ड वाइड ते लिजा के वीर भुपिंदर सिंह जी होरां दे गुरमत दे प्रोग्रामां नूं शेप दिंदे हन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, तेरे अंदर वसदा है। ते जदों गुरबाणी नूं होर गहराई च पढ़िए तां ये समझ पैंदी है कि रब दे नां हेठां जितने कर्म कांड और पाखंड सी उन्हां नूं मनुख दे और रब दे विचों हटाया गया जी। ये गुरबाणी दा बड़ा कीमती गुरगियान प्रचंड बलाया दा सब्जैक्ट है। इस तो इलावा जिहड़ा विचोला सी भावें वो शरीरक विचोला रब नूं मिलाण दा अपना क्लेम करदा सी ते भावें संगतां दा भुलेखा सी, विचोले ने आउट कीता जी। ते दूजा लोकी पाप अते पुण्य दी फिलॉसफी दे नाल जन्म मरण ते मरण तो बाद दे मुक्ति दे फलसफे जिवें कि स्वर्ग नरक हैल और हैवन ये सब मनदे सन। ऐसे जितने सारे भरम भुलेखे सन ना जी उन्हां नूं कढिया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਵਾਹਦ, ਇੱਕ खुदाई पैगाम जी देण दा यतन करते सन। इस करके मनुख नूं ये चैलेंज नहीं दिता कि बई असी ही तैनूं सिर्फ सच दस सकते हाँ, बल्कि मनुख दे मन नूं टुंबिया जी ओदे ही पल्ले वास्ते कि जे मन नूं तूं कूड़ तो सचियार कर लवें तां तेरे अंदर ही रब वसदा है। तैनूं किधरे सतवें आसमान ते उत्ते रब नहीं लभना पेगा जी। उन्होंने फरीद जी ने भी कहा फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब माए जी, मंदा किस नूं आखिए जां तिस बिन कोई ना है जी। पर वो केड़े वाला फरीद जी कहंदे फरीदा जंगल जंगल क्या पवें वण कंडा मोड़े वसी रब हियाली है जी। जंगल क्या ढूंढे। सो गुरु साहब ने जंगलों तो तीर्थां तो सारी दुनिया तो मनुख नूं भटकन दी बजाए अंदर दा खुदा वाहिगुरु अल्लाह राम जी रियलाइज कराया। वीर जी, मेरा हुण सवाल है आप जी नूं, सब तो पहले ते जिन्ने भी धार्मिक फलसफे है वो मनुख नूं चंगा बनन दी प्रेरणा दिंदे है। उस तो बाद वीर जी होरां ने गल कीती सी भगत जनां दी। भगत जन ग्राउंड लैवल दे नाल जुड़े हुए इंसान सी, किरत करदे सी, कोई जुत्तियां बनाउंदा सी, कोई कपड़े रंगदा सी, कोई हल चलाउंदा सी। मतलब कि आम इंसान असीं उन्हां नूं ये नहीं कह सकते कि वो कोई कल्पित इंसान सीगे।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਕਾਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਗਲ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਧਰਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਲਾਈਫ ਦਾ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਜੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਉਹ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੀ, ਰਾਈਟ। निर्मल कर्म ने मैल तो रहत, मल रहत, निर्मल विदाउट मैल, है ना। निर्मल कर्म की सिर्फ विआह ना करा के जंगल विच बह के ही कीते जांदे ने जी। निर्मल कर्म की सिर्फ ब्रह्मचारी होके सही बेसी च रह के कि जंगलों विच तप करन नाल ही कीते जांदे ने। जिहड़ा बंदा चौकड़ा मारी रखे और माला फेरदा रहे सिर्फ ओनू निर्मल कर्म कहंदे ने। गुरु साहब कहते हैं कि किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनाए जी। गुरु साहब कहते हैं काल खाए के छत्थों दे नानक राह पछाणे से जी। गुरु नानक साहब दी गल सारी दुनिया नू पसंद क्यों आई, सिद्धा जोगियां नू चैलेंज क्यों हो गया जी। सिर्फ इस करके कि सिद्ध छप बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतार। गुरु साहब उन्होंने पुछते हैं तुहानू बड़ी अक्ल आ गई है तो तुसी ते पर्वतां जाके जंगलां 'च बैठ गए हो जी। घर परिवार तो मुनकर हो गए हो। पहली लां विच ही समझाया हर पहलड़ी लां प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम दियो जी। ता गुरु साहब ने कहा तू गृहस्थी अपना। गृहस्थी अपनाण वेले तैनू हो सकदा पति या पत्नी नू आपस विच एक दूजे दे नाल मन मुटाव होवे, झगड़ा होवे, उस वेले तू निर्मल कर्म सीखने ने जी, है ना। फिर तेरे बुजुर्ग ने, इन लॉज ने और तेरे बच्चे ने जी, इन्हां सारियां विच निर्मल कर्म आइडियल्स नू किवें जीवीदा है। फिर गुरु साहब दी गल दे विचकार ग्रेट गल ऐसी कि गुरबाणी जो कह रही है ना ओनू सिर्फ गुरुद्वारे सुन के चले नहीं जाना जी, ओनू अपने जीवन विच ढालना है ना। जदों आएगा सतगुर की बाणी सत स्वरूप है जी, गुरबाणी बनी है। हुण मैनू जो गुरबाणी कह रही है मेरा वो जीवन होना चाहिए जी, ते मैं बिजनेस विच भी उस जीवन नू अपनावां। मैं गुरुद्वारे बाणी सुन के, गुरुद्वारे पाठ करके, गुरुद्वारे कीर्तन करके या अपने घर भी पाठ या कीर्तन गुरबाणी सुन पढ़ के जी, कम ते वो वाला जीवन मेरा ना होए तो फिर मेरा निर्मल कर्म नहीं है। फिर वो काल खाए की छत्थों दे नानक राह पछाणे से नहीं है जी, है ना। इस करके गुरु साहब कहते हैं कि तू गुरबाणी सुन के ना वैसा बन सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माए समाना। गुरबाणी बनी है वैसा बन जा ते हुण तू काम भी करन जाए तां ओथे उहनूं समझांदे ने सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह ने पे खेप तुम्हारी।
ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸੂਤਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ ਬੇਟੀ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਕੋ ਮਾਤ ਬਖਾਨਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਾਜ ਬਨ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਣ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟੱਬਰ ਸਭ ਕੁਝ छोड़ गया और ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜੀ ਪਾਪੀ मन मंदा, ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ तुमको वर दे देंगे, तुमको शराब दे देंगे, अगर हमको बादाम छुहारे दूध पिलाओगे तो तुमको हम वर देंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ होंगे, और अगर हमारी सेवा नहीं करोगे तो तुमको नरक में भेज देंगे, तुम्हारे को शराब दे देंगे। एक गुरु नानक पातशाह ਦੇ गाड़ी राह ਦੇ ਨਾ बड़ी कीमती माइलस्टोन्स ने, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾਰ ਨੇ, ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤ ਜਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਲੋਕੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਭਾਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰਨ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ ਕਿ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਇਹਦਾ ਜੁੜਦਾ ਕਿਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਬੜਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣੀਦਾ ਹਾਲੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਔਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸਾਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਵੀਰ ਜੀ ਔਖਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ मैं जो मर्जी गलतियां करता रहा, है ना जी, इस करके मुनकर हो रहा है खंडे की पावल तो, हाँ जी, है ना जी। तो वो इस रैत नू रखना नहीं चाहता, पर गुरु पातशाह कहते ने पंच भू आत्मा वास करे, तू अंदर अंदर वास करना सीख। मन जीता जगजीत जपजी साहब दा पहली मुढ़ली बाणी है। ते जदों आत्मा वास करन दी गल चलदी है तां गुरु पातशाह कह रहे ने सबकी जाने आत्म की रहत जी। जे मेरी आत्म की रहत नहीं है ना, ता फिर मैं बाहरों पखंडी जीवन जियांगा जी,
और जे आत्म की रहत है तो जिस रहत तो आम दुनिया डर रही है ना, ये खंडे की पौल छके रहत रखनी तो बहुत उसके वास्ते होर आसान हो जाएगी, क्योंकि ये भी आत्म की रहत सीखण वास्ते उसनु सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी जी। सो जेड़े मुनकर होंदे ने ना, वो किसे इग्नोरेंस करके अज्ञानता वास किसे भरम भुलेखे जान जी। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਦੇ ਝਰਨੇ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਸਵੱਛ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਥਾ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਣਾ ਜੋ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਥ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਥਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਗੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ, ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪੱਗ ਦਾੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, है ना। तो रागी जी बनना, भाई साहब जी बनना कोई पाप नहीं है, लेकिन
ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਰਲਸ ਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੋਰਲ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ 8ਵਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਅਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ 8ਵੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਣਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਸੇਵਾ ਟੀਚਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ ਕਰ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀਵੇਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੀਣ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਜੀਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਜੀਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਜੀ, ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਰਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਨਾ ਕਾਹੂ ਫਲ की इच्छा नहीं बाचे ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਰਿਵਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਨਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰਿਵਾਰਡ ਔਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਡਰਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਰਗ ਨਰਕ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ कमन नर क्या सुर्ग विचारा संतन दो उरादे, हम कहूं की कार न कटते अपने गुरु प्रसाद दे जी। गुरु पातशाह दे सुर्ग वासना बादशाह डरिया ना नरक निवास होना ऐसो होएगो मन न कीचे आस, ये सानू बाणी नहीं सिखांदे ने। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਸ਼ ਜੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, लेकिन दिनों दिन जितनी खोज और डॉक्ट्रिन हो रही है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਖੋਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 13 ਘੰਟਿਆਂ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਡੈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿੰਨਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੜੇ, ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਇਸਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਤਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਵੇ। ਧਰਮ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਔਰ ਪੇਖ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੋਈ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਸੇਧਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।